वेलकम टू लर्न विथ फन विके मु विजय सर समस्त स्वागत करुच्ची। आज एक विशेष क्लास ध्वनि वर्ण और वर्णमाला थे। आसतु सांग मैंने समस्ते जाना चेष्टा करवा और जाना प्रथम जाना ध्वनि कौन। ध्वनि माने कौन? ध्वनि माने है एक प्रकार शब्द बा गोटे साउंड जहाँ को आम शुणी था। बुझिपार ना? तो आमे तो समस्त प्रकार मानव माने बा मनुष्य माने निजर भाव को गोटे साउंड मार्ग में प्रकाश करते जहाँ को आम शुणी था और से ध्वनि को आम बुझी था से कौन कहूँ कौन कहब। तेणु आम जानिले ना ध्वनि अर्थ गोटे साउंड बा शब्द जहाँ को आम शुणी बुझी था। एथिरे कौन देखाई देखा आम बुझा। अन्य पशुपक्षी मैंने किसी ध्वनि द्वारा भाव प्रकाश करते मात्र मनुष्यों परी व्यापक और अर्थबोधक नुहे। स्वतरा ध्वनि हूँ एक प्रकार नद बा शब्द। बुझीगला ना पिला माने? तो वर्ण ध्वनि कहले एक प्रकार नाद बा शब्द आटा किए भल भाव में करें ना मनुष्य। तापर आम जाना वर्ण। वर्ण है ध्वनि मानक लिखित रूप हूँ वर्ण। आम क्या वर्ण कहवा जो आम साउंड प्रोड्यूस कले तैयारी कले ताकू जदि आम गोटे लिखित रूप देदेबा तो से आम कौन सृष्टि होमर वर्ण सृष्टि हो। आसतु आम टे बुझा टे भल भाव में देख मुझे कौन करी ना कि मुझे अक्षर कहबी जमीती कि कहली अ कौन कहली अ कहली मुझे अ कहली तो तुम देखिपे अ लिखी तापर कहली मु आ कौन कहली आ लिखिपे ना मु आ लिखिली। तो ये तुम कौन जान ये तुम बुझीपार जे मुझे शब्द गुड़ी जो अक्षर गुड़ी को कहली ताकू मुझे लिखिली। तो लिखा द्वारा तुम जापर जे वर्ण कौन जो शब्द करुच्ची ध्वनि करुच्ची ता अनुसार मुझे लिखुची। बुझीपार ना? ठीक अच्छे। तापर आम जाना वर्णमाला कौन। आउ गोटे विशेष कथा पिला माने वर्ण को आम अक्षर कही था। कौन कही था? वर्ण को आम अक्षर कही था। आउ ये अक्षर बा वर्णमाला गुड़िक विभिन्न भाषा विभिन्न प्रकार थाए। माने आम जमी आम भाषा जमी समुदाय 49 वर्णमाला अच्छी से भाई ना। आसतु आम अधिक विषय जाना कौन से 49टा वर्णमाला आस जाना अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु ए ऐ ओ औ यहाँ है पिला माने आमर स्वर वर्ण। तापर परवर्ती है क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म ज र ल ळ व तालव्य स मूर्धन स दंत स ह अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु एगुड़ी को आम जहाँ ध्वनि उच्चारण कली तुम लिखित देखिपु लिखाई ना। तो ये लिखित रूप को आम कौन कहवा आम लिखित रूप को आम वर्ण कहवा। आम ओडिया केतोटी वर्ण अच्छी वर्णमाला अच्छी 49टी अच्छी। किंतु पिला माने बुझी जाओ टोटाल भाव में वर्णर साउंड थिले भी 49टी साउंड ना केवल 49टी वर्ण अच्छी आम साउंड को देखा यहाँ 49 ना। जमीती कि देख मु हर्षई दीर्घई जो पढ़ी उभयंकर साउंड है इ ही इ जमी ज आवर्ग ज वर्ग जो पढ़ुची तांकर साउंड ज ही ज शुणा जाऊँगी। तो ताकू आम कौन 49टी कहवा से पढ़ी देख लो तालुए स मूर्धन्य स दंत स जहाँ मुझे कहूँ युड़िक सब स स ही आवाज आऊँगी ना शब्द आऊँगी। तो यू कौन मु काउंट करी 49 ना। हेले वर्ण मानक आम विभिन्न प्रकार शब्द जो साउंड होची ताकू आम 49टा करें कारण केतेक वर्ण अच्छा जमी सामान भाव में माने शब्द शब्द सृष्टि करें। तापर आम जाना ये वर्ण गुड़ी को केमती केमती भाग कर जाना विशेष भाव में देखूँ ओडिया रे विशेषतः वर्णमाला गुड़ी को दुई भाग में विभक्त कराए सेगुड़ी को आम जाचु ना। कौन कहल 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 कहीदिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कौन पिला माने आस टे जाना
ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ନ କହିବ। ମାନେ ମୁଁ ଅ କହିଲି, ଦେଖ ମୋ ସହିତ କହିଲ ଅ, ଆ, ଇ, ଉ, ରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କହିଲି, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ, ଏଇଟା ବିନା ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଉଛି। କେବଳ ଅ, ଆ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି, କେବଳ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରୁଛି। ତୁମେ ବି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାର। ଅ, ଆ, ଇ, ଉ, ନା। ତ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 11ଟି ଅଛି। ବୁଝିହେଲା ନା? ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟବହାରରେ ଥିବା ଦୀର୍ଘରୁ ଆଉ ଲୁର ପ୍ରଚଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଗଣୁନାହାନ୍ତି ବା ଆଉ ଆମେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସାମିଲ କରିନାହାନ୍ତି। ହଁ ନା? ଏବେ ଏଇ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଜାଣିବା। ହର୍ଷ ସ୍ୱର କାହାକୁ କହିବା ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖ, ହର୍ଷ ସ୍ୱର ମାନେ ଅ, ହର୍ଷଇ, ଦୀର୍ଘଇ, ରୁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ସେ ସମୟରେ କେବଳ ଥରେ ହିଁ କହୁଛୁ। ଯେମିତି ଅ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆ କହୁଛି, ଆ ଟିକେ ମୁଁ ଲମ୍ବା କହୁଛି ନା। ତାପରେ ହର୍ଷଇକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଇ ହିଁ କହୁଛି। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କରୁଛି, ଦୀର୍ଘଇ କହୁଛି, ଦୀର୍ଘଇ ନା। ହର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଉ କହିଲା ସମୟରେ ଦୀର୍ଘକୁ ଦୀର୍ଘ ଉ ଲମ୍ବା ସ୍ୱର କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସେଭଳି ଏ, ଐ, ଓ, ଔ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହୁଛି, ଏହାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୱନିକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ଭାବରେ ବା ଲମ୍ବା ଭାବରେ କହୁଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ତ ଦେଖ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ। ହଁ ନା? ଅ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ମାତ୍ର 8ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। କେତୋଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି ପିଲାମାନେ? 8ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? 11ଟା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ 8ଟି ଧ୍ୱନି। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା? ଅ, ଆ, ଇ, ଉ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। କେତେଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ? କେତୋଟି ହେଲା? 8ଟି ହେଲା ନା? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8ଟି ହେଲା ନା? ଦେଖିଲ ତ? ଏଇ 8ଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ମଧ୍ୟରୁ କାହିଁକି ଅଲଗା ହେଲା କହିପାରିଲ? ଅ, ଇ, ଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ହର୍ଷଧ୍ୱନ ଅଛି ଏବଂ ଆ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ ଦୀର୍ଘଧ୍ୱନି ଅଛି। ଉଚ୍ଚାରଣରେ ହର୍ଷଧ୍ୱନ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘସ୍ୱରରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ। ବୁଝିଲା ନା? ଐ ଆଉ ଔ ଦୁଇଟିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର କହନ୍ତି। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ତୁମେ କହିବ ଐ ଆଉ ଔ। କାହାକୁ କହିବ? ଐ ଆଉ ଔ। ବୁଝିହେଲା ନା? ସାବାସ୍। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦେଖ, ତାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? କେମିତି? ଦେଖ, କ, ଅ, ମୁଁ କହିଲି ଅ, କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଚ, ଛ। ମୁଁ ଯାହା ବି କହୁଛି ନା ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅକୁ ଯୋଗ କରୁଛି। ଦେଖ, କ, ଖ, ଗ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ତା ସହିତ ଅ ମିଶିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଦେଖ, ଆସୁଛି ନା? ତୁମେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଦେଖ। କ, ଖ, ଗ, ଘ। ବୁଝିଲା ନା? ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଇଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ନିଜ ସହିତ ମିଶାଇକି ବାହାରୁଛି। ମାନେ ସେ ଯେମିତି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବାହାରୁଥିଲା, ଅ, ଆ ନିଜେ ନିଜେ ବାହାରୁଥିଲା, ଏଥିରେ ସେମିତି ନୁହଁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ମାନେ କ ସହିତ ମିଶିକି ଆସୁଛି ଅ। ମାନେ ତା'ର ଜାଁଳା ଭାବି ନିଅ। କ ଏକା ଆସିବନି, ସେ ଖ, ଗ। ଦେଖ, ବୁଝିଲା? ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ 11ଟା ଧ୍ୱନି, 11ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 8ଟି ସ୍ୱର। ସେହିଭଳି
ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ହେଲେ କେତୋଟି ଧ୍ୱନି? 32ଟି ଧ୍ୱନି। ବୁଝିଲା ନା ପିଲାମାନେ? ସେ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ନା। ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମେ, କ ଖ ଗ ଘ ଚ ଛ ଜ ଝ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ, ଢ ତ ନାହିଁ, ଡ ଢ ଡ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଜ ର ଲ ୱ ଶ ହ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ୱ ନିୟ ଚ ସ ନା। ତାପରେ ବିସର୍ଗ ମୌଳିକ ଧ୍ୱନି ଏବେ ଲୁପ୍ତ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ସମୁଦାୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ସମୁଦାୟ 11ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ହେଲେ 8ଟି ସ୍ୱର। ସେହିଭଳି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ 38ଟି ସ୍ୱର ଅଛି, ହେଲେ କେତୋଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି? 32ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। ବୁଝିଗଲା ନା ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେମିତିକି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା ତାକୁ ଟିକେ ଜାଣିବା, ଆଉ ଆରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।